Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn a very important word for students and exam preparation, that is revision. So we all know that what is revision. Revision means reviving what we have already studied again and again to remember it better and understand deeply. In simple word I can say that revision is nothing but rereading, rechecking, correcting our mistakes and strengthening our learning. So it improves our memory, it removes confusion and it increases confidence and it reduces exam stress and it also helps us to recall quickly during the examination. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೆಡಗಾಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದೆನ್. In a learner-centered classroom, the teacher acts as commander, facilitator, authority, knowledge dictator. Here the right answer is facilitator, as we all know that. The communicative language teaching emphasizes memorization, translation, meaningful communication and grammar rules. Here the right answer is meaningful communication. So let's look the next question. The correct sequence of language learning is SRWL, LSRW, RLSW, WRSW. Here the right answer is LSRW. The next question. Scaffolding means punishing mistakes, supporting learners until independence, making students memorize grammar, forcing accuracy immediately. Here the right answer is nothing but supporting learners until they get independence in their learning. Let's move on to the next question. The basic principle of constructivism is knowledge is transferred, knowledge is constructed by learners, knowledge is copied from books, knowledge is memorized. Here the right answer is knowledge is constructed by learners themselves. So next question is remedial teaching aims to promote fast learners, improve weak areas after diagnosis, increase marks, teach only grammar. Here the right answer is the remedial teaching aims to improve the weak areas after diagnosis. Okay, therefore option B is the right one. The next question is formative assessment is used at the end of course, during learning to improve achievement, or for final promotion for ranking. Here the right answer is during learning to improve achievement. The next one is summative assessment evaluates continuous learning, end-term performance, creativity, attitude. Here it evaluates the end-term performance of the students. Therefore option B is the right one. Let's look at the next one. Portfolio assessment contains final marks only, record of progress and reflections, punishment record, homework. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಆಯ್ಕೆ record of progress and reflections. The next one is warm-up activities are used to fill time, activate prior knowledge, increase silence, test discipline. As we all know that activate prior knowledge ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾರ್ಮಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. The next question is reading for specific information is called as skimming, scanning, loud reading, literary reading ಅಂತ ಇದೆ. Here the right answer is scanning. Okay. The next question is a test given before instruction to know level of the students is diagnostic, aptitude, placement, formative. Here the right answer is the placement test. Okay. And let's move on to the next question, that is role play improves handwriting, creative speaking and real life communication, silent reading, spellings. Here the right answer is creative speaking and real life communication. The next one is the most suitable method to teach poetry is lecturer, emotional and appreciative reading, translation, note dictation ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the most suitable method to teach poetry is emotional and appreciative reading ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. And let's move on to the next question. ICT improves learning because reduces teacher work, provides multi-modal and interactive experience, replaces textbooks, encourages memorization. Here the right answer is ICT improves learning because it provides a multimodal and interactive experience to the students. Therefore option B is the right one. Let's move on to the next question. Micro teaching operates with the principle of teach big groups, teach different skills in small cycles, test learners, lecture extensively. Here the micro teaching operates with the principle of teaching different skills in small cycles of time. Therefore option B is the right one. Let's move on to the next question.
Classroom questions that encourage higher order thinking. Yes or no questions, WH questions, recall questions, one word answers ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ higher order thinking ಗೆ the WH questions are the best one. Therefore, option B is the right one. Then peer evaluation develops competition, self-reflection and collaboration, fear, complaints. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು peer evaluation ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು self reflection and collaboration learning ಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. Therefore, option B is the right one. Let's move to the next question. Inclusive education supports all type of learners, only toppers, only normal learners, only disabled students ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 2, ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 1, ಬೋತ್ L1 and L2 ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲಿ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Then mother tongue and the language which they are going to learn in the class anta. The next question is the grammar translation method ignores. ಇಲ್ಲಿ grammar translation method ಯಾವುದನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sentence structure, speaking and listening, translation rules. It ignores the speaking and listening of the students. Therefore, option B is the right one. Let's move on to the next question. Error analysis used to. ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಫೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎರರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎರರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ರುಬ್ರಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The next question is listening skill is tested best through dictation, passage reading, spelling drills, grammar exercises ಅಂತ ಇದೆ. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ and it's the right answer. Let's move to the next question. Activity based method follows learn then do then learn, do nothing, memorize first. As we all know that activity based method of learning is nothing but doing and learning together. Do then learn. Therefore option B is the right one. Let's move to the next question. That is experiential learning means learning by experience and reflection, bookish learning, silent learning, learning through lecture. Here the right answer for this is learning by experience and reflection. Therefore option A is the correct one. Let's move to the next question. The main aim of vocabulary teaching is memorizing list, understanding real life usage, translation, tests ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಗೈಡ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್. ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ is the authentic material to teach English in the classroom. Okay, therefore option B is the right one. Let's move to the next question. A good lesson plan includes only questions, objectives, activities, assessment, homework, only notes, only TM. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. Next question is differentiated instruction means same task to all, different task for different needs, only textbook, only homework. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್. ವಿವಿಧ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅನುವಾದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರೀಲಿ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. Let's move on to the next question. That is corrective feedback should be. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿದ್ದಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಮಾಯಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾರ್ಶ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಪುನಿಟಿವ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್
ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಂಪಸೈಸಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ರೂಲ್ಸ್ ಮೆಮರೈಸೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. Therefore, option A is the right one. Let's move on to the next question, that is storytelling develops listening plus imagination plus speaking, examination marks, grammar only, silent reading ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು what you call ಸ್ಟೈಲ್ ಮೆಥಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, option A is the right one. Let's move on to the next question. CCE stands for, as we all know that, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು CCE ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore, option B is the right answer. Next question is the affective domain involves. ಇಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಫೀಲಿಂಗ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೆಮೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ attitudes ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Therefore, option B is the correct one. Let's move on to the next question. The psychomotor domain deals with skills and muscle coordination, reading only, emotions, creativity only ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, therefore option A is the right one. ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫ್ಲಿಪ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೋ ಟೀಚಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಟೋನ್, ಫೇಸಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್, ಗ್ರಾಮರ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ದ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಟೋನ್, ಫೇಸಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ and gestures of the facilitators like this. Therefore, tone, facial expression, gestures is the right answer. And let's move to the next question, that is cooperative learning encourages competition, group success and shared responsibility, isolation, fear. ಇಲ್ಲಿ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಒಂದು ಸಹವರ್ತಿ ಕಲಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಕ್ಸಸ್ and shared responsibility among the students. Therefore, option B is the right one. Let's move on to the next question. A continuous record of student behavior is checklist, anecdotal record, blueprint and rubric ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ the continuous record of a student behavior is nothing but the anecdotal record. So, therefore, option B is the right one. And let's move on to the next question. The constructive feedback includes ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ personal comments, improvement suggestions, ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಡೀಪ್ಲಿ, ಕಾಪಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್, ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಡೀಪ್ಲಿ. Therefore, option B is the right one. Let's move to the next question, that is a learning objective should be vague, clear, measurable, observable, long stories, emotional ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಸರಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್. ಒಂದು ತರಗತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಟೀಚರ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ದಿ ಟೀಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ತನಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಫಿಯರ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ, ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. Therefore, option B is the right one. Let's move on to the next question. The ultimate goal of teaching English is ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಮರೈಸೇಷನ್ನು, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಇನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿನಿಷಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. So therefore option B is the right one. Let's look at the passive form of the given sentence. They will complete the project soon ಅಂತ ಇದೆ. The project will be completed by them ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸೂನ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ. ಹೀ ಸೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ. ಹೀ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯುನಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಈಸ್ ಅ ಯುನಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೊವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅ ಯುನಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀದರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀದರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ ದ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್. ನೀದರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೀದರ್ ನಾರ್ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್, ದ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸಲರೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾಲೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೇ, ಮಸ್ಟ್, ಮೈಟ್, ಕುಡ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಜಿನರಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೈಟ್, ಶೆಲ್ಫಿಶ್, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜಿನರಸ್ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿನರಸ್ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಸಿನಾನಿಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್, ಲಾಂಗ್, ಸ್ಲೋ, ಹೆವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂದರೆ
ಅದರ ಮೀನಿಂಗು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ. Therefore option A is the right one. Let's move on to the next question. Figures of speech ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. The hungry sea was roaring ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಫೋರ್, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಿಮಿಲಿ, ಹೈಫರ್ಬಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಹಂಗ್ರಿ ಸಿ ವಾಸ್ ರೋಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗರ್ಜನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಯಾನಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದೇವ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೂಡ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. Therefore option B is the right one. Let's move on to the next one. One word substitution for animal that eats flesh. ಅಂದರೆ ಎನಿಮಲ್ ದಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಮಾಂಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಓಮ್ನಿವೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಓಕೆ ಎರಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಫ್ಲೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿಮಲ್ ದಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಥರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಆ್ಯಟ್. ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಗುಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore option B is the right one. Next question tag ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಮೂವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾಲ್ ವಿ, ಓಕೆ ಶಾಂಟ್ ವಿ, ವಿಲ್ ವಿ, ವೋಂಟ್ ವಿ, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕಂಡೀಷನಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನು, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮನಿ ಐ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮನಿ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಯು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಂತ. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಓಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ವೆಲ್ ಯು ವುಡ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವೆಲ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಥರ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, and let's move on to the next question, that is choose the correct option. ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಐ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಸೂನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ದ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಂಪೇರೇಟಿವ್, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್. ವೈಸ್, ವೈಸರ್, ವೈಜೆಸ್ಟ್, ಲಾರ್ಜ್, ಲಾರ್ಜರ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಬಿಗ್, ಬಿಗ್ಗರ್, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ವೈಸರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಡಾರ್ಕ್, ನಾಯ್ಸಿ, ಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಚೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಮಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರು ಏನಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ, ಸಿ ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಮೀ, ಸಿ ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಸಿ ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತು ಎ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾದಂಥ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಮೀ, ಹಿ ಈಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಟು ಮೀ, ಈ ಥರ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ವೈ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ವರ್ಡು, ಅವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಇರ್ತವೆ. ಇವು ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಎಲ್ ವೈನು ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೀದರ್, ಈಚ್, ಮಚ್, ಲಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ನೀದರ್, ಈಚ್, ಮಚ್, ಲಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂತ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು? ಇನ್ಆನೆಸ್ಟ್, ಅನ್ಆನೆಸ್ಟ್, ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್, ಮಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಆನೆಸ್ಟ್, ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏಬಲ್, ಅನ್ಏಬಲ್, ಒಬೇ, ಡಿಸೊಬೇ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಕಂಫರ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಫಿಕ್ಸು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಡನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನೌನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್. ಹಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಗುರುತಿಸೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವನು ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೌನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟರ್ನ್ ಆನ್, ಟರ್ನ್ ಅಪ್, ಪುಟ್ ಕಾಲ್ ಆನ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಟಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಆನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ that is the right one. So therefore option A is the correct one. Next question, infinitive example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಹಿಂದೆ ಟು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಹಿಂದೆ ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಹಿಂದೆ ಟು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೌನ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಬ್ ಹಿಂದೆ ಟು ಬಂದಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಸ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್, ಟಚ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್,
ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಆನೆಸ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದು. ನೈನ್, ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸಿ ಈಸ್ ಪುವರ್ ಬಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಪುವರ್ ಆನೆಸ್ಟ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗ ಬಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೌನ್ ಇದ್ದರೆ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಆರ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾರ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನೀದರ್, ನಾರ್, ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಲಯನ್ ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಲಯನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್, ಸಿ, ನೈಟ್, ನೈಟ್, ಈ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇವುಗಳು ಏನನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆಂಟೋನಿಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಟೋನಿಮ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಗ್ರೋ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡು, ಗ್ರೋ, ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮೂರು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹಿಗ್ಗೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕುಗ್ಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಆ್ಯಸ್ ಬಿಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಫರ್, ಸಿಮಿಲಿ, ಐರನಿ, ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಮಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸು, ಲೈಕು, ಸೋ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 years ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. 10 years ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. 10 years is a long time. ಇಲ್ಲಿ 10 years ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಈಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 10 years ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಒಬ್ಬ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು, ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡರ್ಮ್ಯಾಟೊಲಜಿಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡರ್ಮ್ಯಾಟೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಂತ ವೈದ್ಯ, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒನ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಸೊ ಐ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. Because it rained, we stayed inside. Although she tried, she failed ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 clauses ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಪ್ರಿಡಿಕೇಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ 2 ಇರ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸದ ಮೀನಿಂಗು ಆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಸೊ ಐ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ನೀವು ಸೋ ತೆಗಿರಿ, ಐ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಐ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಸೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನಿಂದ ನಾವು 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ದ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2 hours ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಚೂಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ. ಈ ಈಸ್ ಅ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ಅ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ಜೆರಂಡ್, ವರ್ಬಲ್ ನೌನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಡಿಯಮ್. ಒಂದು ಇಡಿಯಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಸರೆಂಡರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್, ರಿಪೀಟ್, ಬಾರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ, ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್ ವನ್ ದ ರೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಸ್ ನೌನ್. ನಾಮಪದವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಯ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್? ಟಾಲ್. ಓಕೆ, ಟಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಕ್ರೈಸಿಸಸ್, ಕ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್, ರೇಡಿಯೈ, ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದು. ಫರ್ನಿಚರ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಟಲ್, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್, ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಅವು ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಡೀರ್, ಓಕೆ, ಶೀಪ್, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಹೂಮ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟ್. ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟ್ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟ್, ಲೇಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವರ್ಬು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಿನಾನಿಮ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್. ಈ ಡೌಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಒಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೌಟ್ದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಯಾವುದು? ಬಿಲೀಫ್, ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸಸ್ಪಿಷಿಯನ್, ಟ್ರುತ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಟ್ರುತ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪಿಷಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿಮ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ. ವಿಕ್ಟರಿಯ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್, ಡಿಫೀಟ್, ವಿನ್, ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿನ್ನು, ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಫೀಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೋಲು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೈ 17 runs ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ODI. ಈ ಥರ. Therefore, option B is the right one. And let's move to the next question. Meaning of prohibit.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲೋ, ಪರ್ಮಿಟ್, ಫಾರ್ಬಿಡ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಂತ. ಅಲೋ, ಪರ್ಮಿಟ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮೂರು ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತವೆ. ಫಾರ್ಬಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಬಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಷೇಧ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಫೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡ್ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಂಟ್ ಐ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅರಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಎಮಂಟ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಟ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಎರಡು ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಬ್ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟೀ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಫಿ, ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟೀ ಟು ಕಾಫಿ, ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಟೀ ಕಾಫಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಫಿ ಟು ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇವು ಸರಿಯಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟೀ ಟು ಕಾಫಿ, ನಾನು ಒಂದು ಟೀಯ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟೀ ಟು ಕಾಫಿ, ಟೀಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು, ಈ ಥರ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಂತ, ಸಿ ಬಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ನ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೋನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ. ಅನ್ಲೆಸ್, ಆರ್, ಆ್ಯಂಡ್, ಬಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆರ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್, ಈ ಥರ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಲರ್ನರ್ಸೇ ತಮ್ಮ ನಾಲೆಜನ್ನು ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ನೋ ದ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. Okay, the next question. The most suitable method to teach poetry, that is emotional and appreciative reading ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ICT improves learning because reduces teacher work. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಸೋದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. therefore option B. And micro teaching operates with the principle of teach different skills in small cycles ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ classroom questions that encourage higher order thinking, WH questions ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಥರವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು. ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ದೆನ್ phonic instruction is mainly useful for ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಲೆಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಲೆಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅನಲೈಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಮನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು crack the exam and qualify in the upcoming TET examination. Once again, all the very best, and thank you for watching this video.